प्यारे बच्चे, सबको नमस्कार। आप सबको ऑनलाइन क्लास की ओर हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में हम एक नया पाठ पढ़ा है ना। पाठ का नाम क्या है? तुम कब जाओगे अदिति। उसका रचयिता, उसका लेखक कौन है? शरद जोशी। शरद जोशी कैसा लेखक है, कैसा रचनाकार है? हास्य प्रधान रचना करने वाला रचनाकार है। उनके सभी रचनाओं व्यंग्यास्पद और हास्यप्रद है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हास्य सम्राट भी कहते हैं। समझा? उस रचनाकार का नाम है शरद जोशी। पाठ का नाम क्या है? कहानी का नाम क्या है? तुम कब जाओगे अदिति। इसका अर्थ क्या है? നീ എപ്പോഴാണ് അതിഥി ഒന്ന് പോകുന്നത്? तुम कब जाओगे अदिति। यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इसमें उसने किसके हास्य करते हैं? किसी घर में आधे समय ठहरने वाले अतिथियों के बारे में व्यंग्य करते उसने ही कहानी लिखा। ठहरना और रहना, इन दोनों का अंतर क्या है? ठहरना और रहना। रहना क्या है? हम करुनागपल्ली में रहते हैं। मैं करुनागपल्ली में, मेरा घर करुनागपल्ली में है। मैं करुनागपल्ली में रहती हूँ। वो मैं करुनागपल्ली में रहता हूँ। ഞാൻ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്। रहता हूँ, मैं एक घर में रहता हूँ। रवि यहाँ रहता है। पर रहना താമസിക്കുക അല്ലേ? रहना താമസിക്കുക। വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്ലേസ്. നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക? रहना എന്ന് പറയുക. ठहरना क्या है? Last 3 days I stayed in Bombay. Right. पिछले हफ्ते मैं मुंबई में ठहरता, मुंबई में ठहरा हूँ। बट ठहरना स्टे, रहना ठहरना दोनों का अर्थ क्या है? रहना लिविंग, ठहरना स्टे। स्टे टू स्टे, रहना टू लिव। समझा? तो 2 से अधिक दिनों, बहुत दिनों ठहरने वाले एक अतिथि के बारे में व्यंग्य करते हुए लेखक ने एक कहानी लिखा। तुम कब जाओगे अदिति। यहाँ लेखक क्या कहते हैं? अदिति आने से कितना दिन बीत हुआ? 4 भारी दिन बीत हुआ। इस अदिति को वह बताने के लिए, वह समझाने के लिए लेखक ने क्या करते हैं? लेखक ने कहा, दीदी तुम 4 दिन होगा, इस प्रकार है। आप आने से 4 दिन है, आपका आने का 4 दिन हुआ, ये सब है नहीं। इस बताने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने क्या करते हैं? कैलेंडर के तिथि को देखते हैं। आज शुक्रवार है, 15 है, जनवरी 15 है, आज शुक्रवार है। इस प्रकार उसने तिथि बताया। इस तिथि बताने का उद्देश्य क्या है? अतिथि को समझना, मैं आने से इतना दिन हुआ। एक अच्छा अतिथि कैसा होगा? 1 या 2 दिन के बाद लौटना होगा। 1 या 2 दिन के बाद लौटना एक अच्छा अतिथि का स्वभाव है। उसका अच्छा अतिथि ऐसा होना चाहिए। 1 से अधिक दिन ठहरना अतिथि का लक्षण नहीं। उतना दिन होने से घर वाले क्या कहते हैं? जाने की समय न आए, इस प्रकार वे बेजोड़ होते हैं, वे अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके बारे में लेखक यहाँ कहना चाहते हैं। तुम कब जाओगे अदिति।
तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और उसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएगी। इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, यह मानव और थोड़े अंशों में राक्षसी हो सकता है। तीसरे दिन सुबह तुमने मुझसे कहा। तीसरे दिन सुबह अदिति ने लेकर से क्या कहा? मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ। मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ. ഞാൻ ആർക്ക്? ധോബിക്ക് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വെറുതെ കൊടുക്കാനാ? ധോബി എപ്പോഴും വരുന്നതല്ലേ, എന്നാ പിന്നെ കുറച്ച് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ കൊടുക്കാനാണോ? नहीं, धोने के लिए. तो इसका अर्थ क्या है? ठहरने की संभावना है അല്ലേ? ഞാനിവിടെ ഇനി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സൂചനയാണല്ലോ അത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? എനിക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധോബിയുടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ കിട്ടുമോ? ഇല്ല, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ തരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ദിവസം ഇത് അലക്കി കിട്ടുന്നവരെവിടെ കാണും? ആരെവിടെ കാണും? അതിഥി എവിടെ കാണുമെന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? तुम्हें धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ. यह आकाद അപ്രതീക്ഷിത. യഹ് ആഘാത അപ്രതീക്ഷിത. എനിക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു അട്ടി കിട്ടിയ പോലെ തോന്നി. ഞാൻ ഓരോ ദിവസം രാവിലെ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ കൊണ്ടുവിടാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ. यह सुनकर लेखक का एक चोट लगा. चोट वुंड. इनके हृदय में एक चोट लगा. ये चोट बहुत मार्मिक थी, മർമ്മസ്പർശി थी, ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി. എന്താ? ഇനി അവൻ ഇവിടെ കാണുമോ കുറെ ദിവസം? ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് തുമാരെ സാമിതിക്ക് വേള एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएगी. तुम्हारे सामीप्य की वेला अब मुझे रबर की तरह है. रबर की विशेषता क्या है? റബ്ബർ എലാസ്റ്റിക് है അല്ലെ? ഇതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞിരിക്കും. ഇങ്ങനെ റബ്ബർ വലിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ? വലിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഈ കാണുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വേല എന്താണ്? വളരെ വലിഞ്ഞ വേല. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ വലിച്ചഴിക്കുന്നതൊക്കെ പറയത്തില്ലേ? ബോറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഊഷ്മളതയില്ല. മറ്റേത് എല്ലാം ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. ഇവിടെ ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ ചിരിയൊക്കെയാണ്. ചിരിച്ചൊന്ന് വരുത്തും. എന്തുകൊണ്ടാ? ചിരിക്കാനൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല. അവൻ പോകുന്നില്ലേ? മനസ്സിലെന്താ അവനോട്? അതിഥിയോട് വലിയ ഇഷ്ടവും താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല, നിൽക്കണമെന്ന് താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവനങ്ങ് എങ്ങനെയെല്ലാം പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? ഇനി നാളെയും കാണണ്ടല്ലേ? അപ്പം എന്ത് പറയണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ. अതാണ് പറയുന്നത്. तुम्हारे सामीप्य की वेला मुझे अब रबर की जैसा है. इसका मुझे अनुमान न था. इसका मुझे अनुमान न था. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളോട് പെരുമാറണമെന്ന്. पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मान और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है. पहली बार मुझे ऐसा लगा. ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. എന്താണ്? അതിഥി ദേവത നഹി, മാനവ് ഹി നഹി, കിസി അംശോമേ വ രാക്ഷസി ഹോഗ. അതിഥി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അതിഥി ദേവോ ഭവ. നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്തസത്തയാണ് എന്ത്? അതിഥി ദേവോ ഭവ ഒരു വസുദൈവ കുടുംബകം അല്ലെ? അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്താണ്? അതിഥിയെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണണം. അതിഥി ദൈവമാണ്. ലേക്കിൻ പെഹ്ലി ബാർ लेखक को ऐसा लगा अतिथि देवता नहीं, मनुष्य नहीं, दूसरे अंश में वह क्या है? രാക്ഷസി होगा. ചിലപ്പോ അതിഥിക്ക് മനുഷ്യനും അല്ല, അവന് എന്താകാൻ പറ്റും? രാക്ഷസനാകാൻ പറ്റും. ഇനി അതിഥി രാക്ഷസോ ഭവ എന്ന് മാറ്റി എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് ലേഖകൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇതിഥി ദേവോ ഭവ അല്ല, ഇനി എന്തായണം? അതിഥി രാക്ഷസോ ഭവ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ലേഖകൻ പറയുന്നത്. किसी लैंड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे. किसी लैंड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे. मैंने कहा. मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है.
അപ്പൊ പറയാണ് ലോണ്ടറിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ജൽദി ദുൽ ജായ്, പെട്ടെന്ന് കഴുകി കിട്ടും. അത് പറയുമ്പോഴും മേരെ മൻ മേ യഹി വിശ്വാസ് ദാ വഹ് तुम्हें जल्दी जाना की सोच है, ले जल्दी जाओ तो जाओ, इस प्रकार मैंने सोचा. कहाँ है लॉन्ड्री, എവിടെയാണ് ലോണ്ടറി? ചലോ ചലത്തെ ഹെ, അപ്പൊ പോകാം അല്ലേ, നമുക്ക് എവിടെ പോവാം, ലോണ്ടറി എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പോവാം. मैंने कहा, मैं अपनी सहज बनियन पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा. अतिथि के साथ जाते समय हम कैसा है, हम बड़ी महंगी कपड़े पहनते हैं, ले शानदार कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहाँ लेखक ने कहा मैं सादा कुर्ता और बेनियन पहनकर, औपचारिक कुर्ता और बेनियन पहनकर मैं उनके साथ जाना. कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा. वहाँ जाते देखकर पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं. उनको मन में यह आशा है, जाने हैं तो अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने पूछा कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हैं. इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देना है. मैंने कहा इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं. मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई. यह सुनते ही मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई. उनकी आंखें कैसे हो गई, बड़ी हो गई, कैसे, क्यों इस प्रकार हो गई. उनके आश्चर्य हुआ, उनके हृदय में भी एक चोट लगा. 2 दिन भी वह यहाँ ठहरेगा അല്ലേ, സോച്ചിക്കർ ഉങ്ക ആങ്കെ ബെഡി ഹോഗേ. നമ്മളെ കണ്ണൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളെന്ന് പറയാം, വേണ്ട നരേന്ദ്രമോദി ഫോണിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണെന്താവും, നരേന്ദ്രമോദിയോ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ കണ്ണാവും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളിങ്ങോട്ട് കയറി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ വരുന്നോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ അവസരങ്ങളിലാണ് നമ്മളെ കണ്ണെന്താവുന്നത്, ബെടിയാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സുൻകർ ഇनकी पत्नी की आंखें बड़ी हो गई. लेखक कहते हैं आज से कुछ बरस पूर्व उनकी आंखें ऐसी आंखें देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल लिया था. पर यहाँ बेंगलुरु में लेखक कहते हैं कुछ बरस पहले आपके उनके ये बड़ी आंखें देखकर मैंने अकेलापन समाप्त करने का निश्चय किया. मैं बिस्तर खोलने लगी. പറയാണ്, ഈ പണ്ട് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഈ വലിയ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏകാന്തവാസം സമാപ്തി ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കിടക്ക വിരിച്ചു കൊടുത്തത്. കിടക്ക വിരിച്ചാൽ താമസം തുടങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം, നമ്മൾ ജീവിതം തുടങ്ങുക. അപ്പം ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഈ വലിയ കണ്ണ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ. ലേഖകൻ പറയാണ് എന്താണ്, പത്നിയുടെ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇവളുടെ ഈ വലിയ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏകാന്തവാസം അവസാനിപ്പിച്ചത്. पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती तो मन छोटा होने लगता है. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഈ കണ്ണുകൾ വലുതാവുമ്പോൾ മനസ്സ് അത്രത്തോളം ചെറുതാവുകയാണ്. उनके आंख बड़े होने से उनका मन छोटा होता है. कब उनकी आंखें बड़ी हो गई, यह सोचने से എന്താണ്, അതിഥി यहाँ कुछ दिन भी यहाँ होगा, ये सोचने से उनकी आंखें बड़ी हो गई. इसलिए लेखक कहते हैं जब उनके मन छोटा होता है तब उनकी आंखें बड़ी होती है അല്ലേ. ഇപ്പൊ അവളുടെ മനസ്സ് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവളുടെ കണ്ണ് നല്ല പണ്ടത്തെ പോലെ സൗന്ദര്യമൊന്നും ലേഖകൻ കാണുന്നില്ല. കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഈ കണ്ണ് വലുതായപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, അന്ന് ഇഷ്ടം തോന്നി കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ണ് വലുതായപ്പോൾ ലേഖകൻ എന്താ പറയുന്നത്, അവിടെ മനസ്സ് ചെറുതായിരുന്നു അല്ലേ. वे इस आशंका पर भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा. वे लेखक कहते हैं उनकी आंखें क्यों बड़ी हो गई, उनके मन में एक आशंका उड़ी. क्या आशंका, അതിഥി अधिक दिन ठहरेगा, അതിഥി കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ്
ആരുടെ പത്നിയുടെ കണ്ണുകൾ ഇത്രയും വലുതാകാൻ കാരണം എന്നാണ് ലേഖകൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. आपको सब समझ पाया? आज का क्लास कक्षा समाप्त करती हूँ. इसके दूसरे भाग शेष अगले वीडियो में देख लें. धन्यवाद. शुभ दिन.